یہ ربوبیت خاصہ ہے، دھیان دیجیے گا، اور رب العالمین کی بارگاہ میں میں جھک رہا ہوں، یہ ربوبیت عامہ ہے۔ اب اگر اس کو نہیں سمجھے تو ایک لفظ میں سمجھا دوں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر لیتا، دھیان دیجیے، پسند کر لیتا تو بندہ مومن یہ اس منزل پر فائز ہو جاتا کہ یہ اس کو یقین ہو جاتا کہ میرا رب اب مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ اب اس بنے ہوئے بندے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اب وہ دوسروں کو بھی بنوائے، سبحان اللہ، دوسروں کو قریب کرے۔ دیکھا آپ نے، اے میرے مولا تو نے تو اپنا کہہ دیا، لیکن انسان وہ انسان ہے جو دوسروں کے کام آ سکے، توجہ دیجیے گا، جو دوسروں کے کام آ سکے۔ اب یہ جو کہہ رہے رب العالمین کے لیے جھک رہا ہوں، بتانا چاہتے ہیں بندے تجھے اگر رب اپنا محبوب بنا لے تو صرف تو اپنا جیب بھرنے کے لیے مت جینا، دوسروں کو بھی قریب کرنا۔ اب اسی سے ایک پہلو لیجئے، یہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں جانے کے لیے جو بندے بھی قدم اٹھاتے ہیں، یہ مطمح نظر محبوب الہ ہے، یعنی اللہ کے محبوب بندوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تو اللہ کا ہو چکا ہوں، اب اگر تم ہونا چاہتے ہو تو آؤ، میں ہوں واسطہ۔ ابراہیم کہہ رہے اسلمت لرب العالمین، رب ابراہیم نے کہا جھک جا، مگر رب ابراہیم نے کہا جھک جا، ابراہیم میں رب العالمین کے لیے جھک رہا۔ تو بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی ان سے کنیکٹڈ ہو جاتی، یہی تصور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک یہ تصور عطا فرمائے، مزہ آئے گا آپ کو اس تصور پہ۔ آپ سنیے آگے دیکھیے آیت نمبر 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم بہا اسی جھکنے کی یا اسی ملت کی، اسی مذہب کی، وہی جھکنے، کعبہ کو قبلہ بنانے، اسی جھکنے کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تلقین کیا، وصیت فرمایا۔ ابراہیم نے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا بیٹے تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم کو سلیکٹ کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، ملت ابراہیم کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ کیا کرنا تم؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ تمہاری موت اسلام پر نہ ہو، جھکنے پر نہ ہو، ملت ابراہیم پر نہ ہو۔ دیکھ رہے آپ، یہ نہیں کہہ رہے جینے کی وصیت نہیں کر رہے ہیں، جیتے رہنا مذہب پر، توجہ دیجیے گا، جیتے رہنا مذہب پر، جیتے رہنا ملت پر نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں مرنا۔ ارے موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، موت حیات اللہ کے ہاتھ، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ مرنا اس حال میں کہ تم جھکنے والا رہنا۔ واہ، جس طرح میرے رب نے کہا ابراہیم جھک جا، سلیکٹ فرما کر کہا، ایسے ہی تم بھی سلیکٹڈ بندوں میں اگر ہونا چاہتے ہو تو اے میری اولادو، ابراہیم اور یعقوب، اے میری اولادو تم بھی اللہ کے اس فرمان میں آ جاؤ، میں یہی چاہتا ہوں، اس فرمان میں آ جاؤ کہ جس طرح رب ابراہیم نے کہا جھک جا، تجھے بھی رب کہنے لگے جھک جا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ پاک کے اس جلیل القدر نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے ملت ابراہیم کو پسند کر لیا ہے، مت مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا، یعنی جھکنے والا ہو کر، بلیور ہو کر کے مرنا، بے ادب مت مرنا، گستاخ مت مرنا، بے ادب باغی سرکش ہو کر مت مرنا، جھکنے والا ہو کر کے مرنا۔ اور یہ جانتے ہیں کہ کب ملتا ہے؟ جب چھوٹی چھوٹی چیز کا آپ کے اندر ادب ہو، چھوٹی چھوٹی چیز۔ دیکھیے بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑی جلاتے ہیں، سڈنلی بڑی لکڑی نہیں ڈال دیتے، چھوٹی چھوٹی، تو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو ادب سیکھنا ہے۔ عمر فاروق جو ہے نا کنکڑی کو ایسے اٹھاتے تھے اور ہاتھ میں لے کر کے لوگ پوچھتے تھے حضرت عمر یہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا جانتے ہو یہ کیلی جو ہے نا، یہ کنکڑی جو ہے نا عمر سے افضل ہے، عمر سے افضل ہے۔ اب یہ پیچھے والے کہتے ہیں ارے یہ کیا بات، کیا عمر سے افضل ہے؟ کہتے تھے ہاں پیارے، یہ کنکڑی سے اللہ حساب نہیں لے گا، عمر سے اللہ حساب لے گا۔ اب خوب ضرور قطار پھر رونے لگے، دیکھ رہے ہیں؟ تو چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ کو ادب تلاشنا ہے، اپنی پوزیشن تلاشنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز میں۔ دو لفظ کہہ دو، دنیاوی معاملات میں دھیان دیجیے گا،
दुनियावी मामलात में, फाइनेंस वगैरह के मामलात में आप गरीबों को देखिए, मांगते हुए को देखिए, और इबादतों की दुनिया में आप बड़े बड़े अल्लाह वालों को देखिए, आपकी पोजीशन आपको मालूम हो जाएगी। अगर नहीं समझे हैं तो अगर एक इंसान है, वो भी इंसान है ना, ईमान पर मौत हुई, वो फकीर की, तो आपसे हमसे अफजल है। अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए। एक गरीब है जो मांग रहा है सुबह शाम, ईमान पर मौत हो गई, कामयाब हो गया, क्या फायदा हुआ दौलतमंद होने से अगर ईमान पर मौत ना हुई? देखिए आप, तो ए दुनिया वालों, मालदारों, उस गरीब को देख, तो एक लुक़मा भी खाएगा ना, तो उस गरीब को जब देखेगा तो एहसास ये होगा, उससे तो अच्छा हूं जो मांग कर खा रहा है। अल्लाह, मैंने मांग कर नहीं, मेहनत से खाया। तो दुनियावी मामलात में गरीबों को देखिए और दीन के मामलात में ऊपर देखिए। कैसे आप ऊपर देखेंगे? फर्ज कीजिए कि आप ज़ोहर की नमाज पढ़े, नमाज पढ़िए, आप खुश मत होइए। उन लोगों को मत देखिए जो नमाज नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को देखिए जो नमाज सुन्नत के साथ, नफल के साथ, इशराक के साथ, चाश्त के साथ, तहज्जुद के साथ, नफलो वाजिबात की पूरी तकमील के साथ एक्स्ट्रा भी इबादतें करते, उन लोगों को जब देखेंगे तो अब आपको अपनी पोजीशन मालूम हो जाएगी। अरे हम तो खाली फर्ज ही पढ़ेगा, उससे हम कम हैं, तो अपनी पोजीशन मालूम हो जाएगी। तो आप दीन के मामले में फिर बुलंद होते चले जाएंगे। नहीं यार, अभी तो हम उन तक भी नहीं पहुंचे हैं, पहुंचने की कोशिश करेंगे आप। तो मामलाते दुनिया में गरीबों को देखिए और मामलाते दीन में ऊपर के बुजुर्गों को देखिए, आपकी पोजीशन मुतय्यन हो जाएगी। समझ रहे ना? बार बार हमारे बुजुर्ग बोलते बोलते जबान घिस जाती है, सुन्नत पढ़ के जाइएगा, बड़ी ताकीद है, मगर मैं देखते रहता हूँ, मैं बहुत सारे लोग सुन्नत देखते हैं, बड़े दिल के साथ कह रहा हूँ, खबरदार खबरदार, दोनों अल्लाह की इबादत है। नमाज सुन्नत हो, अल्लाह की इबादत, फर्ज हो, अल्लाह की इबादत है। और आपको गोल्डन मौका तलाशना है, तब अल्लाह ताला आपकी नमाज, कौन सी नमाज अल्लाह कबूल करता, ऐसी सोच रखकर आपको पढ़ना है। फर्ज पढ़िए, हो सकता कबूल हुई कि नहीं हुई, चलो सुन्नत में जाओ, कबूल हुई कि नहीं हुई, नफल पढ़ता हूँ, कबूल हुई कि नहीं हुई, कबूलियत का सिलसिला कायम हो जाए, सुभान अल्लाह, बस इस नीयत से पढ़ना चाहिए। दी एंड अगर करेंगे, अरे फर्ज पढ़ लेना, हो गया ना, अल्लाह ताला फर्ज पूछता, तो फिर सुन्नत कौन पूछता? सुन्नत के बारे में कौन पूछता? सब अल्लाह पूछता। एक गाड़ी भी बिला वजह अगर इस्तेमाल और यूज करे होंगे, उसके बारे में भी अल्लाह पूछता। औरतों, अगर घर में बेतवज्जोही में एक कतरा भी नमक गिर गया होगा, उसके बारे में भी अल्लाह पूछता। आप कह रहे हैं सुन्नत के बारे में कौन पूछता? सब अल्लाह पूछता। कोई भी अमल ऐसा नहीं जिसके बारे में अल्लाह ना पूछे। इसलिए हम आज खुसूसियत के साथ, रोज हम देखते हैं इमाम साहब ऐलान करते हैं सुन्नत पढ़ के जाइए, बड़ी ताकीद है, मगर हम मोहब्बत से बोल रहे हैं, कुछ मत पढ़िए आप, वो पढ़िए जो अल्लाह की कबूलियत वाली नमाज। और जब ये सोच लेंगे ना आप, तो नफल भी आप इसी नीयत से पढ़ेंगे, फर्ज भी आप इसी नीयत से पढ़ेंगे, तरावी भी इसी नीयत से पढ़ेंगे, सब कुछ इसी नीयत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप हमारी नहीं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की प्रे कर रहे हैं, लिहाजा उसकी बारगाह में कबूलियत की नीयत से। बालिग है आप, आपसे पूछगछ होगी, बड़े लोग सिर्फ रहबरी कर सकते हैं, पूछेगा तो अल्लाह ताला, बालिग से पूछेगा अल्लाह ताला, और हिसाब लेना शुरू किया तो नहीं दे सकते बाबा। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सही तौफीक अता फरमाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए बेटो, मरना नहीं मगर इस्लाम की हालत में, झुकने की हालत में, अदब की हालत में, बिलीवर की हालत में, और इस्लाम मुसलमान झुकने वाला होकर के मरना। आगे देखिए आयत नंबर 133, ये आयत की तौज़ीह बड़ी अहम है, जरा तक नहीं, आइंदा इंशाअल्लाह इस आयत की तौज़ीह करेंगे। अगर आप लोगों में से गुज़श्ता दर्स में हमारे भाई ने कहा था कि कुछ अगर खास खुसूसियत के साथ सवालात वगैरह, रमज़ान है, कुछ लोग हैं जो शर्म से नहीं पूछ पाते, लेकिन मसला पूछने में कभी शर्माइएगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत उम्मे सलमा की एक रिवायत है, बड़ी अजीब अच्छी रिवायत है, तवज्जो दीजिएगा। ख़ास तौर से ये मर्दों के लिए तो ख़ास तौर से कि दीनी मसला पूछने में कभी शर्माइएगा नहीं, चाहे वो कैसा भी मसला हो, आपके लिए तो वो मसला ही है, जानने वालों के लिए वो मसला नहीं, वो जवाब है। हज़रत उम्मे सलमा है, नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसारिया औरतें ऐसी ऐसी बातें पूछ लेती थी, जैसे
نبی پاک نے فرمایا مرد عورت اگر اپنے کپڑے پر تری دیکھے مرد عورت اپنے کپڑے پر سونے کے بعد اگر تری دیکھے تو وہ چاہیے کہ غسل کر لے. اگر ان کا گمان ہو کہ رات جو ہے ہماری اس حالت میں گزری ہے کہ منی خارج ہو گئی ہے وغیرہ جس کو آپ اختلاف ہوتے ہیں, تو مہاجر عورتیں حضرت ام سلمہ نے ایسے ہدایت کی, کیونکہ ایسی بات پوچھ لیا باقی شرم کی بات ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں رحم اللہ الانصاریہ, اللہ تعالیٰ انصاری عورتوں پر رحم فرمائے کہ وہ مسئلہ پوچھنے میں شرماتی نہیں. اگر نہیں پوچھو گی تو کب مسئلہ معلوم ہوگا تمہیں؟ دیکھا آپ نے, تو مسئلہ پوچھنے میں کبھی بھی شرمائیے گا نہیں. تو یہ ہم 5-10 منٹ, اگر کسی کے پاس مسئلے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم دعا کرتے ہیں. یہ آخری کے 5-10 منٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں, کسی کے پاس بھی لیکن آپ کی ضرورت کے مسئلے, وہ پٹان مسئلے کا جواب ہم دیتے نہیں اور ہم اس میں پڑھتے بھی نہیں الحمدللہ. جو ضرورت کے مسئلے ہیں, روزہ ہے, زکات ہے, جو واقعی آپ نہیں جانتے ہیں, ایسے مسائل اگر آپ میں سے ہیں تو ہم ہر درس میں آخری کا 5 منٹ سوال اور جواب کے سیشن کے طور پر ہم انشاءاللہ رکھیں گے. اسی ہفتے سے ہم شروع کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس مسئلہ ہے تو آپ ایک دم بالکل پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی تو نماز دورانی پڑتی ہے یا چار رکعت کی نماز ہے, چوتھی رکعت ہے, تحیت مکمل ہے, درود ابراہیم پڑھا, اور اگر خارج ہوتا ہے نماز خارج ہو جاتی ہے وضو ٹوٹتا ہے تو نماز دہرانی چاہیے. آپ نے اسی لیے میں پوچھنے والا تھا کہ کیسے وضو ٹوٹتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ شک ہے کہ پتہ نہیں نماز خارج کے لیے کیا ہے, اگر شک ہے تب تو پھر آپ مکمل کر لیجیے. شک اگر ہے, اور شک میں بھی دھیان دیجیے گا, آپ 10% فرض کیجیے, 10% میں 6% جو ہے شک ہے, 4% جو ہے آپ یقین ہے, تو آپ 6% پہ عمل کیجیے, میجورٹی پہ آپ کو عمل کیجیے. اگر میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے, تب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک دم بیسٹ طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں, نماز تو آپ بالکل چلی گئی آپ, کیونکہ بغیر وضو کے نماز وہی ہوتی ہی. مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی وضو ہے, وضو ٹوٹ گئی تو نماز چلی گئی, آپ کو دہرانا پڑے گا. مگر نکالنا کیسے, مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کرنا, اتنا جو باقی ہے, ابھی سلام باقی ہے, بہت ساری چیزیں باقی, تو اب کیا کرنا. تو اس کے نکلنے کا طریقہ آسان بتائیں گے کہ آپ سامنے جہاں پر ہیں اس کے بازو والے جب سجدے میں چلے جائیں یا پھر کھڑے ہو جائیں تو اس کو ایک دم بالکل ٹچ کرتے ہوئے آپ نکلیں, ایک یہ, اور سب سے آگے کے اگر صف پہ ہیں تو پھر دیوار کو ٹچ کرتے ہوئے آپ نکلے, مصلی کے قریب سے آپ نہ نکلے. توجہ دیجیے گا کہ آپ کو جدھر سے نکلنے کا ہے ادھر سے آپ جلدی نکل جائیے. اس حالت میں وہاں پر آپ مت بیٹھے رہیے. ناپاکی وہ ظاہری طور پر حد سے اصغر ہے, وہ یعنی بے وضو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا اگر سب کی نماز قبول ہونے والی ہو اور آپ کی نماز ہی نہیں ہے تو وہاں بے قبول انسان بیٹھا ہوا ہے, تو جلدی وہاں پر سے آپ کو نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اب کوشش کرنے کے 2 طریقے ہیں کہ آپ چھلانگ نہیں لگائیے, یعنی تکلیف نہ ہو, اب آپ بالکل چیرتے ہوئے نکل جائیں. اور بھائی لوگ جب سن رہے ہیں تو نکلنے والے ظاہر جب نکلیں گے تو ماشاءاللہ سننے والے کو بھی معلوم ہے مسئلہ, وہ جگہ کی کوشش کریں گے دینے کی. مطلب یہ کہ آپ ایسے ہی نہیں نکل جائیں ادھر سے یا ادھر سے, جدھر سے آپ کو جہاں پر کھڑے ہیں وہاں کی سب کو آپ چیرتے ہوئے تھوڑا مطلب کوشش کرتے ہوئے آپ جا کر کے نکل جائیں. یا پھر آگے اگر آپ کو جگہ ہے, جیسے کہیں کسی مسجد میں سامنے سے نکلنا ہوگا, مسجد میں سامنے سے نکلنا تو نکل جائے, تو ایسی جگہ سے نکلے کہ آپ کو مطلب مقتدیوں کو تکلیف بھی نہ ہو, گزرنے کو نکل جائے. یہ کرنا ہے, نماز آپ کی چلی گئی, اب آپ کو پھر آ کر کے نماز پڑھنا ہے. ہاں ایک اور مسئلہ ہے, توجہ دیجیے گا, اگر فرسٹ رکعت میں ایسا ہوا, دھیان دیجیے, فرسٹ رکعت میں ایسا ہوا تو فرسٹ رکعت کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اب تو ابھی 3 رکعت باقی, تو اب آپ کو جلدی نکلنا ہے. جلدی نکلنے کا مطلب آپ جا کر کے وضو کیجیے. اب وضو کرتے وقت تک اگر جماعت کھڑی ہے اور آپ نے کسی سے بات نہیں کیا, یہاں سے جانے کے درمیان وضو خانے تک کسی سے آپ نے بات نہیں کیا, تو اب آ کر کے وہیں پر آپ کھڑے ہو جائیے. اب امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لیے, جتنی چھوٹے گی اس کو دہرا لیجیے. اگر بات نہیں کیے ہیں تو اس کو شریعت میں بولتے ہیں بنا, بازر بین نلی زبرنا, بنا آپ کو کرنا ہے. لیکن اگر بات کر لیے تب آپ آ کر کے پوری مطلب آپ کو شروع سے ہی نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر 1 رکعت پڑھ لیے ہیں, آپ چلے گئے, 2 رکعت ہو گئی, تیسری رکعت میں ملے تو اب آپ کو 2 ہی رکعت کا مطلب کو پڑھنا ہے, وہ 3 رکعت نہیں کرنا ہے, 1 رکعت پڑھ چکے. مگر شرط یہ کہ معلوم یتکلم فی اثناء, درمیان میں آپ بات نہ کیے ہو, تو یہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے. اس لیے ایسا اگر مطلب چونکہ آپ آخری کا پوچھے تھے, تو آخری کی صورت یہ ہے کہ آپ نکل جائیں,
अगर आपको मिल रही है तो जितनी छुट्टी है आप बात ना करते हुए वजू करके आप मिल जाए, मगर आखिरी में तो मिलने का कोई चांस नहीं होगा, सलाम फेर लिए जाए। लिहाजा आप मिलने वाली सूरत भी मैंने बता दिया है, इसको ध्यान में रखें। जी दौरान अगर गलती से पानी चले जाए गलती से जानबूझ के गलती से तो रोजा क्या होता है? फौरन तौबा कर लीजिए बस, और क्या रोजा के दिन अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत से गलती और भूल को अल्लाह ताला उठा लिया, मतलब उससे मुआवजा नहीं करता, पकड़ता नहीं, उससे पकड़ता नहीं। अरे 3 प्लेट आप खा लीजिए ना भूल से, हाँ 3 प्लेट, 1 प्लेट की बात नहीं कर रहे, वहाँ 1 लोग में और कतरा की बात कर रहे हैं। भूल से अगर वाकई खा ले, मगर भूल से नहीं खा भी रहे और कह रहे हैं मैं भूल से खा रहा हूँ, नहीं, भूल से वाकई नहीं होना। हाँ, तो भूल को अल्लाह पाक है शरीयत से उठा लिया, मतलब मुआवजा नहीं करेगा। दूसरा अगर पूर कर लिया, अब आपको तो आना ही, अब जमात खड़ी है तो आना ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर पूर नहीं किया तो आप वहीं पर आ जाए, और अगर पूर कर लिया तो जहां पर जगह मिले वहां पर आ जाएंगे। हाँ, पूर करना आपको नहीं मालूम है, अब उनको जबरदस्ती में नहीं करा है, पूर नहीं करा रहा है, ऐसा उनको नहीं बोलने बात, वो खुद ब खुद आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो खुद ब खुद आ जाएंगे निकलने के फौरन का। हाँ जी, नमाज में नहीं, फिर चला गया। हाँ, फिर जितनी आपकी रकात मिलेगी वो रकात आपको दोहराना नहीं है, जितनी छूटी है पाई सु रकात के साथ वो छूटी हुई चली बन जाए, बात नहीं करना, चाहे वो जायज ही बात क्यों ना हो। हाँ अगर गैस ऐसा है कि वो इलाज भी करा रहा है, समझ लीजिए इलाज भी करा रहा है, इलाज करा करके भी थक गया, समझ रहे ना, तब वो उज़्र शरई है उसके पास, एक वजू से एक नमाज वो पढ़ सकता है, एक वजू से एक नमाज पढ़ सकता है। लेकिन शर्त क्या कहा मैंने, इलाज भी किया कोई फायदा नहीं हुआ, तब जाकर अगर ऐसे ही है कि अब रमजान में दही बाड़े वगैरह मस्त खा करके वो सबसे निकलते हैं, वो नहीं, उज़्र शरई होनी चाहिए, उज़्र तबई नहीं होनी चाहिए। शरई उज़्र ये है कि आप बिल्कुल जो है इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर अब क्या करना, कैसे करना, नमाज पढ़ना है, तो एक वजू से एक नमाज आप पढ़ सकते हैं। हर नमाज के लिए नया नया वजू करना, वही प्रयास करिए, सलसले बॉल उसको बोलते हैं, कतरे बार बार पेशाब के, अब जैसे खड़े हो जाते हैं और ये बार बार ऐसी शिकायत है, तो फिर वही उसी पर प्रयास कीजिए। अगर आप इलाज करा रहे हैं, इलाज से भी कोई फायदा नहीं है, तो फिर एक वजू से आप एक नमाज पढ़ सकते हैं। इसी सिलसिले में एक रिलेटेड मसला है, एक औरत है जो 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक उसकी माहवार ये इंतहा है, उसकी आदत है 6 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, जो भी, समझ रहे ना, लेकिन आदत 7 दिन की थी, अब इस महीने में 8 दिन आ गया, ध्यान दीजिएगा, फिर इस महीने में 9 दिन आ गए, फिर इसमें 10 दिन आ गए, तो अगर आदत के खिलाफ 10 दिन के अंदर भी अगर है तब भी वो नमाज छोड़ देगी। 10 दिन के अलावा अगर हो गया तो फिर वो नमाज को पढ़ना पड़ेगा। 10 दिन के अलावा वो हैज नहीं कहलाता, वो पीरियड्स नहीं कहलाता, उसको इस्तिहाजा बोलते, उस पर नमाज माफ नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। वो रोजा भी रखेगी, ध्यान दीजिएगा। 10 दिन के अंदर पीरियड्स वाली औरत को कमी पेशी होती है तो उसमें वो रोजा भी रखेगी, वो रोजा भी छोड़ेगी, नमाज भी छोड़ेगी, उसकी कदर नहीं, समझ रहे ना। हाँ, 10 दिन के बाद अगर ऐसा हो रहा है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये मसला बताया। जी कैसे? हाँ, आपको एकदम कमांड है कि गलती हुई है तो फिर आप दोहराएं। हाँ, क्योंकि देखिए सुन्नत जो है नमाज है, लेकिन जब बंदा शुरू कर देता तो उस नमाज को पढ़ना वाजिब हो जाए। अब जैसे नफल नमाज तो नहीं, अब एकदम इसको मसला समझिएगा, सुन्नत बोल रहे थे ना आप, तो सुन्नत जो है ये नमाज की क्वालिटी है, फर्ज है नमाज की क्वालिटी है, नफल नमाज की क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी कब तक रहती, जब तक नमाज नहीं पढ़े। जब शुरू कर देता बंदा तो नफल को भी अदा करना वाजिब हो जाता। आए समझ में? पहले आपको हुक्म नहीं था नफल पढ़ने का, लेकिन आप 2 रकात के लिए हाथ बांध लिए, तो अब आप गलती नहीं कर सकते,
पहले आप नहीं पढ़ सकते चलता, लेकिन जब शुरू कर दिए तो आप एंड तक पढ़ना वाजिब हो। तो ऐसे ही अगर सुन्नत भी शुरू करे, चाहे वो मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है, उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो ऐसी गड़बड़ी कि उसकी तलाफी नमाज ही में कर सके, जैसे सजदे सा वगैरह तो आप कर लीजिए, और ऐसी तलाफी मतलब ऐसी गलती आप सूरह फातिहा ही छोड़ दिए, सूरह फातिहा ही छोड़ दिए, तशहुद ही छोड़ दिए, तो फिर तो आपको दोहराना ही हो, उल्टा कर। जी एक नमाज से मुराद है जितनी नमाज उस वक्त में है शरीयत में। नफल जो है आपको शरीयत में नहीं दिया गया है, नफल आपके ताबे है, इसलिए नफल नहीं। सुन्नत है वो मुअक्कदा, सुन्नत है मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा भी कहिए उसी में है, जैसे असर है 4 रकात, तो असर ही की नमाज है। तो नमाज से मुराद उस वक्त की जितनी भी नमाज मशरूع है, चाहे वो फर्ज हो या वाजिब हो या सुन्नत हो, नफल उसमें दाखिल है। जी हाँ कार चला रहे जी बयान सुन रहे और नाच सुन रहे, स्पीकर राइट साइड में रहता, इन सब जगह बड़े बड़े नाचों में बयान में नदियों के नामा स्पीकर पाई के पास रहता स्पीकर, हाँ। इन सब जगह उसको आसान से समझ जाइए, सुनिए, वही सुनिए, गाना से तो अच्छा है, वही सुनिए, क्योंकि गाना से बहरहाल अच्छा है, लेकिन अदब यह है कि आप ना सुने तो बेहतर है, या फिर आप माइक वो जो उसका जो साउंड है कान वाला जो रखते हैं वो रख दीजिए आप, बेहतर ये है, अदब यही है। वरना इसको आसान से समझिए, आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में है, बॉक्स में आपके सूटकेस में कुरान मजीद है, लेकिन वो सूटकेस जो है रखने की नीचे जगह है और आपकी सीट ऊपर है, अब आप क्या करेंगे? अब सूटकेस तो नीचे रखेंगे ही, तो इसीलिए सही बुखारी की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर। वहाँ पर पाँव के पास रखना ये नियत में नहीं है, सुनना नियत में, समझे ना? जो सॉन्ग सुन रहे हैं आप, वो सुनना है आपकी नियत में, तो सुनने की बुनियाद पर आपको सवाब होगा। फिर भी ये फतवा हुआ, तकवा ये है कि आप ना सुने तो अच्छा। फतवा ये हुआ कि आप सुनना बिल्कुल जायज़, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर, और तकवा परहेजगारी ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल और वहम में भी अदब करें, तो माशाअल्लाह सोने पे सुहागा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत ही अहम मसला है। सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान रखिएगा कि थूक जो मुंह के अंदर होता है ना, जब तक अंदर होता है वो पाक, पॉइंट नोट कीजिएगा, थूक जब तक मुंह के अंदर हो वो पाक है। अब आप सोच सकते हैं कि इसको लैट्रिन वगैरह में फेंकना, अब आप समझ सकते हैं कि वो कैसी जगह है, आप से खूब अच्छे से महसूस कर सकते हैं, समझ रहे ना? लिहाजा कभी भी खूब ज़रूरत, अब खांसी आ गई, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उस ज़रूरत के तहत आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, एक और बात, कभी भी थूक आए तो सुन्नत तरीका थूक का ये है कि लैट्रिन में तो खैर कभी फेंकना ही नहीं, आम जगहों में भी फेंकना तो राइट साइड कभी भी ना फेंकना, लेफ्ट साइड। ये नमाज में भी कभी कभी ऐसा हो जाता, तो नमाज में भी अगर आ जाए इस सिलसिले में, तो फुक़हा फरमाते हैं कि आप ऐसा करें कि आप या तो इस तरह जब बांधे हुए हैं तो इस तरह हाथ उठाए, अमल कसीर ना हो, और उठा करके ले करके इसको आप नीचे रख लें अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो, या फिर अपने कपड़े पर या अपने सामने सज्जागाह के पास उसको फेंके। ये है वो लेफ्ट में, राइट में कभी ना फेंकना। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए, और यहाँ तक कि एक इमाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ से थूक फेंकने की वजह से इमामत से निकाल दिया और कहा जो मतलब किबला का अदब और ताज़ीम न करता हो वो इमामत का लायक ही नहीं। इसलिए इसको लिहाज करिए, कभी भी आम जगहों पर भी चलते हुए ऐसी जगह पर ना फेंकिए कि अगर वो जगह आपकी हो तो आप खुद मना करते दूसरों को। खबरदार खबरदार, अदब और एहतराम रहना चाहिए। पाकी आधा ईमान है, ध्यान दें, पाकी आधा ईमान है, इसका हमेशा लिहाज, जहाँ फेंकने की जगह वहाँ फेंकिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप घर में भी जो बेसन वगैरह रखते हैं ना, हमारे यहाँ कुछ लोग अजीब से आदत है, वहाँ भी फेंक करके पानी नहीं बहा, वहाँ पर भी चाहिए कि अगरचे आपका बेसन है, वो आपका है, वो साफ करने वाला, अगर आप पानी बहा दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बेटी बहाएगी, आपकी बीवी बहाएगी, ऐसा क्यों करते हैं आप खुद पानी बहा दीजिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। पाकी और सफाई
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی سنت ہے الحمدللہ. اس لیے چاہیے کہ لیٹرین کو جتنا زیادہ ہو سکے صاف رکھیے, جتنا زیادہ ہو سکے صاف رکھیے. ناپاکی سے دور رہنا, اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے پہلا قبر کا عذاب جو ہوا ہے وہ پیشاب کی چھینک سے. اس لیے خوب سے خوب صافی اور صاف اور پاک کا لحاظ کرنا چاہیے. گھر میں مرد اور عورت سب کو, ہم کو, آپ کو, سب کو. اللہ پاک اب آئندہ انشاءاللہ آئیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی نشست کو, بیٹھک کو, حاضری کو, مسئلے کو, مسائل کو سب کو قبول فرما لے. میری بات کے سب پہلے میں حاضری کو قبول فرما لے, شرکت کو قبول فرما لے, درس قرآن کو قبول فرمائے. قرآن کے وسیلے سے ہماری عقلوں کو بخش دے, ہماری نسلوں کی بھی بخشش فرمائے. حشر مغفرت میں ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے. نیک نیتی اور جائز تمنائیں سب پوری